దక్షిణ కోస్తా జోన్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముంపు భూమి ఇవ్వజూపిందని, అది అనువుగా లేదు కాబట్టి వేరేది ఇవ్వాలని చెప్పామని రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. కార్యాలయ నిర్మాణానికి అనువైంది కాదని, అందువల్ల నిర్మాణానికి అనువైన భూమిని గుర్తించాలని కోరామన్నారు. రాజ్యసభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో టీడీపీ ఎంపీ కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్కు స్థలం ఇవ్వడం అంశంపై వివరణ కోరారు. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూమి కేటాయించలేదని కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం భూమిని కేటాయిస్తూ తాము లేఖలు రాసినా రైల్వే శాఖ ముందుకు రాలేదని పేర్కొందన్నారు. జోన్ ఏర్పాటుకు ఏమడ్డంకులున్నాయి అని ప్రశ్నించారు. అందుకు అశ్విని వైష్ణవ్ బదిలిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన 52 ఎకరాల భూమి ఒక చెరువు బ్యాక్ వాటర్లో ఉందని, అది ముంపు ప్రాంతం అని తెలియజేశారు. కార్యాలయ నిర్మాణానికి అనువైంది కాదని, అందువల్ల నిర్మాణానికి అనువైన భూమిని గుర్తించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పామని పేర్కొన్నారు. ఏపీలో రైల్వే ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధికి 4,373 హెక్టార్ల భూమి కావాల్సి ఉండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2,023 హెక్టార్లే సేకరించినట్లు కేంద్ర మంత్రి తెలియజేశారు. రైల్వే అభివృద్ధికి సాధ్యమైనంత వేగంగా స్పందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నట్లు తెలియజేశారు. Out of 477.39 crores, the state government has deposited 52.69 crores. Likewise, out of 421.35 hectares, 162.52 hectares has already handed over with regard to the project. Similarly, Nadikudi Srikalahasti new lane, Bhadrachalam Kovur new lane, Vijayawada, Gudivada, Bemaram, Narsapuram, Gudivada, Machilipatnam, Bemaram lane, Kadapa, Bengaluru new line, Tumkuru, Rayadurga new line, Visakhapatnam metro line. Already the projects are there pending for the last several years. All these projects are non-startup. Despite of the small contribution by the government, and the state government, according to the answer, the state government did not allocate the sufficient land and funds. Wherever the central government has taken up the projects on their own, and of course all those decisions are taken in consultation with the state governments, projects have been fully funded by the central government. But in the cases that Honorable Member has mentioned, the state government had promised to contribute because those projects had some financial viability issues. So the state government must honor their commitments. As per the provisions of the AP Reorganization Act, South Central Railway Zone has to be established in the state of Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Aradan. Despite of the proposal made by the central government, and according to the central government, the state government did not allocate the sufficient land, the answer given by the earlier by the Honorable Railway Minister. But the state government is expressing their opinion. We have already addressed the letters to the central government. Despite of the central government, state government willingness, the railway department did not come forward to establish the railway zone. Your supplementary. What is the impediment to proceed further in respect of the railway zone? That is the backwater of a lake, sir. This is highly waterlogged land, which is not suitable for constructing a south coast zone building. So that's why we have requested that a suitable land may be identified by the state government. That process is on. In the meanwhile, sir, I would also like to point out that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has allocated record amount of funds for development of railways in Andhra Pradesh. During the period 2009 to 2014, the average allocation for Andhra and Telangana, the undivided state, used to be only 886 crore. In the current budget, Honorable Prime Minister has allocated 9,138 crore rupees. Sir, Prime Minister has always said, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas or Sabka Prayas. That fourth element is very important, Sabka Prayas. Sabka Prayas will mean that the state government also must come with rapid land acquisition, with support in the land, in law and order. Sir, out of the 4,373 hectare land required for development of railway projects in Andhra, only 2,023 has been acquired so far. So I'll request through the honorable member to kindly request the state government to, as far as possible, support the development of railways.
A1 ఆంధ్రప్రదేశ్లో A2 రాజ్యసభలో కూర్చున్నారు. ఇలాంటి వారు పాలన సాగిస్తే ఎలా ముందుకెళ్తాం? అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేసి అవినీతి పరులపై వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని టీడీపీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు డిమాండ్ చేశారు. 2014 నుంచి 2019 వరకు ఏపీలో ఒక్క అవినీతి కేసు కూడా లేదన్నారు. ఆ కాలంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలున్నా అవి రాష్ట్రం దేశాభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలకే పరిమితమయ్యాయని చెప్పారు. 2019లో అవినీతిలో ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అధికారంలోకి వచ్చి అదే అవినీతి సంస్కృతిని మొదలుపెట్టారని విమర్శించారు. లోక్సభలో నిన్న జరిగిన చర్చలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ విడుదల చేసిన శ్వేతపత్రంలోని అంశాలపై టీడీపీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి విడుదల చేసిన శ్వేతపత్రం 2014కి ముందున్న అవినీతి గురించి చెబుతోందని, 2004-2014 మధ్య దేశంలో అత్యధిక అవినీతి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినా దాని గురించి ఈ పత్రంలో ప్రస్తావించకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందన్నారు. ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజ్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఉన్నారని, అప్పుడే రాజకీయాల్లోకి అవినీతి యువరాజు కూడా వచ్చారని చెప్పారు. 2004లో ఆయన తండ్రి రాష్ట్రంలో కీలకమైన పదవిలోకి వచ్చేటప్పటికీ ఆయన ఆస్తులు 1.75 కోట్ల రూపాయలు, 2011 నాటికి వారి ఆస్తులు 356 కోట్ల రూపాయలకు పెరిగాయనన్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఇలాంటిది లేదని, వారెన్ బఫెట్ గాని, రాకేష్ జుంజున్వాలా గాని ఇంతటి వృద్ధిని కలలో కూడా ఊహించి ఉండరన్నారు. ఇంత వేగంగా వృద్ధి సాధ్యమైందని ఈ సభలో ఉన్నవారితో పాటు ఈడీ, ఐటీలు కూడా ఆశ్చర్యపోతాయన్నారు. ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు కీలక పదవిలో ఉండడంతో రాష్ట్రంలో మాఫియాను లీగలైజ్, సెంట్రలైజ్ చేశారన్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం ఇసుకను ఒకే కంపెనీకి అప్పగించారన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయడమే కాకుండా అందుకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. No matter in the world, sir, no Warren Buffett in the country, no one like Rakesh Jhunjhunwala can predict this kind of increase in any business that is happening in the country or the world, sir. Now, in such short time, in 7 years, when you can have this kind of growth, everyone is curious. Now, of course, I am sure that members in this house are also very curious. Then how can a person be growing his wealth at such a stupendous rate? Now, even the ED, the IT, the CBI, they were also curious. That is why they have attached the 43,000 crores worth of assets of this very own person, sir. So these almost 32 cases under CBI, ED have been registered against him. So it is very important when the central government talks about the picture of the country. Liquor mafia has started in the state of Andhra Pradesh, where if you see, sir, now today, with the inclusion of digital payments, you can buy a tea also by paying through Google Pay, sir. But in Andhra Pradesh, the state government is selling liquor, but you can't buy using Google Pay, you can't buy using UPI, you can't buy using a card, you can't get a bill also. So imagine how much illegal wealth is being generated by the government itself by selling liquor today, sir. A1 is sitting as Chief Minister in Andhra Pradesh, A2 is sitting in Rajya Sabha, who is this involved in all these cases. Now, if these kind of people are running the state and the country, how can we progress? We need to release white papers every year also. కేంద్రంలోని బీజేపీ నేతలు కనుసైగ చేస్తే చాలు ఢిల్లీలో వాలిపోతున్న రాష్ట్రంలోని అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల తీరు సిగ్గుచేటని వామపక్షాల నేతలు విమర్శించారు. దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో చూసినా అధికార పార్టీ ఒకవైపున ఉంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలు మరోవైపున ఉంటున్నాయి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు పిలిచినా పిలవకపోయినా ఢిల్లీకి పరిగెత్తుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి దుర్గతి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఏనాటు చూడలేదన్నారు. సిపిఐ, సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకులు విజయవాడలోని బాలోత్సవ భవన్లో నిన్న సమావేశమయ్యారు. దేశంలో, రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీని వ్యతిరేకించే లౌకిక పార్టీలతో కలిసి పోరాడాలని ఉభయ కమ్యూనిస్టు పార్టీల నేతలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సమావేశం అనంతరం సిపిఐ, సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శులు రామకృష్ణ, శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షాలు వ్యవస్థలను గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు బెదిరించి బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఎన్డీఏలో చేరాలని ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. అమిత్ షాలతో పగలు ఒకరు, రాత్రి ఒకరు చర్చలు జరుపుతూ సిగ్గు లేకుండా చీకటి ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారన్నారు. రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం చేస్తున్న బీజేపీకి ఏ విధంగా వత్తాసు పలుకుతున్నారో వైసీపీ, టీడీపీ, జనసేన పార్టీల నేతలు సమాధానం చెప్పాలి. టీడీపీ ఎన్డీఏలో చేరడం ద్వారా తన మరణ శాసనాన్ని తానే రాసుకుంది అని విమర్శించారు. ఈ దేశానికి 56 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు చేస్తే ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో దాన్ని 156 లక్షల కోట్లకు పెంచి దేశాన్నంతా అప్పుల పాలు చేశారు. దేశంలో సాధారణ ప్రజలు ఎవరు కూడా బాగుపడింది లేదు. ఈవెన్ 2014 ఎన్నికల్లో ఏదైతే వాగ్దానాలు చేశాడో ఆ వాగ్దానాల్లో ఒక్కటి కూడా అమలు చేసిన పాపాన పోలే.
ఎందుకంటే ఆ రోజు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, సంవత్సరానికి 2 కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు. ఈ 10 ఏళ్లలోగా 20 కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు రావాల్సింది, ఎక్కడా ఉద్యోగాలు రాలే. రైతుల ఆదాయాలు రెట్టింపు చేసి వారి ఆత్మహత్యలకు పుల్ స్టాప్ పెడతాము, అప్పుల బారిన పడిన రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటామన్నారు. ఇవాళ రైతుల గురించి మాట్లాడే దిక్కు లేకుండా పోయింది. వ్యవసాయం అంతా గాలికి వదిలేశారు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా రైతులందరూ కూడా దివాళాది. అధికారంలో ఉన్న పార్టీ, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పార్టీలు అన్నీ కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఢిల్లీకి పరిగెత్తా ఉన్నారు. పైగా అమిత్ షా పగలు ఒకరితో చర్చలు చేస్తాడు, రాత్రి ఇంకొకరితో చర్చలు చేస్తాడు. మరి సిగ్గులేని వెధవలు ఇవాళ అసలు బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు. వారి కోసం వారి పార్టీలో లేదా ఎన్డీఏలో ఒక పార్టీ ఉంటే ఇంకో పార్టీ అపోజ్ చేసేది మనం చూసాం అన్ని రాష్ట్రాల్లో. కానీ ఓన్లీ ఆంధ్రదేశంలో ఏమంటే పగలొకరు కలుస్తూ ఉన్నారు, రాత్రి ఒకరు కలుస్తూ ఉన్నారు, పిలవకపోయినా పరిగెత్తా ఉన్నారు, పిలిపించుకొని పరిగెత్తా ఉన్నారు, కనుసైగా చేసే చాలు పోయి వాలిపోతూ ఉన్నారు అక్కడ. ఇవాళ వివి లక్ష్మణ్ గారు ఒక పార్టీ పెట్టారు. వారు ఇలాంటి వాళ్ళందరిని కూడా వడ్డే శోభనాశ్వరరావు గారు, చలసాని శ్రీనివాస్ గారు ఇలాంటి వారిని కూడా ఈ సదస్సుకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సదస్సు ద్వారా రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజుల్లో రాజకీయాలు ముందుకు తీసుకోవాలనుకుంటాం. ప్రత్యేక హోదాని అవమానపరిచినటువంటి బీజేపీని ఎలా మీరు భుజాన మోస్తున్నారు? ఎవరి కోసం మోస్తున్నారు? ఎందుకు మోస్తున్నారు? ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి మోస్తున్నారు? ఈ దేశంలో మత ఉన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టి హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవుల మధ్య తగాదాలు పెట్టి విద్వేషాలు రగిల్చి దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నారు. మన రాష్ట్రంలో కూడా అశాంతిని రగల్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అటువంటి బీజేపీతో కలిసి మీరు రాష్ట్రాన్ని ఏం వల్లకాడు చేయదలుచుకున్నారని అడుగుతున్నాను. రేపు పొద్దున ఈ రాష్ట్రంలో ఏ మత ఘర్షణ జరిగినా బీజేపీ తెచ్చే చిచ్చుకి మీరే కారణం అవుతారు. తెలుగుదేశం దానికి బాధ్యత వహించాలి, తెలుగుదేశం దానికి సమాధానం చెప్పాలి. అందుకని ఇటువంటి చీకటి ఒప్పందాలు కాదు. ఎన్డీఏలో చేరినందువల్ల రాష్ట్రానికి ఏం జరుగుతుంది? తెలుగుదేశం బీజేపీ వ్యవహారం కాదు. మా ఇష్టం, మేము ఇష్టం వచ్చిన కూటమిలతో కలుస్తాం. ఈరోజు కేంద్రంలో ఉంది బీజేపీ. ఎన్డీఏ కూటమి పరిపాలన చేస్తుంది. రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసింది వాళ్ళు, ప్రజలను మోసం చేసింది వాళ్ళు, వంచింది వాళ్ళు, వెన్నుపోటు పొడిచింది వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళతో మీరు ఎలా కలుస్తారో చెప్పాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. జగనన్న అంటే తనకు ద్వేషం లేదని, ఆయన తన రక్తమేనని, ఇది సిద్ధాంత పోరాటం మాత్రమేనని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి అన్నారు. వైఎస్ఆర్ ఆశయాలను జగనన్న నిలబెట్టడం లేదని, జగనన్న విధానాలు వైఎస్ఆర్ ఆశయాలు కాదని విమర్శించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక కుంభకర్ణుడని, ఎన్నికల ముందు ఉద్యోగాలు అని నిద్ర లేచాడని ధ్వజమెత్తారు. జగనన్న వాగ్దానాలు అన్నీ మద్యం షాపుల్లో బ్రాండ్ల పేరుతో ఉన్నాయని దుయ్యబట్టారు. నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం ములగపూడి గ్రామ ప్రజలతో ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, వైఎస్ఆర్ చనిపోయాక ఎఫ్ఐఆర్లో పేరు చేర్చడం కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలని చేసిన తప్పు కాదని, అది తెలియక చేసిన పొరపాటే కానీ తెలిసి చేసిన పొరపాటు కాదని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్ఆర్ అంటే సోనియాకి గౌరవం ఉందని, తన మనసు నమ్మింది కాబట్టే నేను కాంగ్రెస్లో చేరానన్నారు. రాష్ట్రానికి, వైఎస్ కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ మోసం చేయలేదని తెలిపారు. వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞంతో ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు ఇవ్వాలని, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 54 ప్రాజెక్టులు కట్టాడని, వైఎస్ఆర్ చనిపోయే నాటికి 42 పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయని చెప్పారు. అవన్నీ పూర్తి చేస్తారని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన జగనన్న 5 ఏళ్లుగా ఒక్క పెండింగ్ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయలేదని విమర్శించారు. వైఎస్ఆర్ రైతు ఆశయాలను జగన్ తుంగలోకి తొక్కాడని, రైతుల ప్రయోజనం పక్కన పెట్టి వాళ్ల భూములే కబ్జాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రానికి హోదా వచ్చి ఉంటే ఎన్నో పరిశ్రమలు వచ్చేవని, రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు లేక యువత కూలీ పనులకు పోతున్నారని అన్నారు. బీజేపీ మీద దండయాత్ర చేయాల్సింది పోయి వంగి వంగి దండాలు పెడుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయము, రైతు అంత బ్రహ్మాండంగా చూసుకున్నారే, మరి ఆయన కొడుకైన జగనన్న గారు వ్యవసాయాన్ని ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటే మరి ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టినట్టు ఎలా అవుతుందో మీరే ఆలోచన చేసుకోండి. జగనన్న గారంటే నాకేం దేశం లేదు, నా రక్తమే. కానీ ఇది సిద్ధాంతపరమైన వ్యతిరేకం మాత్రమే. మేమంటున్నది, ప్రజలు మీకు ఓట్లేస్తే మీరు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు, అలాంటప్పుడు ప్రజలకు మీరు మేలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందా లేదా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. వ్యవసాయం రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అంత ముఖ్యమైనప్పుడు ఆయన ఆశయాలను నిలబెడుతున్నామని చెప్తున్న జగనన్న గారికి రైతులంటే ఎందుకంత చిన్న చూపు, వ్యవసాయం అంటే ఎందుకంత చిన్న చూపు? ఈరోజు రైతుకు కనీసం పంట పండిస్తే గిట్టుబాటు ధరే లేదు అంటే ఇంకా రైతుకు మీరు ఏమి గౌరవం ఇచ్చినట్టు అని అడుగుతున్నాం.
అంతెందుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు జలయజ్ఞంలో రైతులకు పెద్దపీట, వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేశాడు. జలయజ్ఞంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్నో ప్రాజెక్టులను చేపడితే 54 ప్రాజెక్టులను చేపడితే 12 ప్రాజెక్టులు ఆయనే పూర్తి చేస్తే 42 ప్రాజెక్టులు మిగిలిపోతే ఆ రోజు జగనన్న గారు చెప్పిన మాట, రాజశేఖర రెడ్డి గారు దివంగత మహానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు తలపెట్టిన అన్ని ప్రాజెక్టులను నేను పూర్తి చేస్తానని చెప్పిన జగనన్న గారు మళ్ళీ ఒక ప్రాజెక్టును కూడా ముట్టుకోలేదు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ ప్రాజెక్టుల పనులు చేసి వెళ్లారో ఆ తర్వాత మళ్ళా తట్టెడు మట్టి కూడా ఎత్తిపోసిన పాపాన పోలే. జాబ్ నోటిఫికేషన్, జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రతి జనవరి 1 కు వేస్తామన్నారు కదా, మరి ఎన్నిసార్లు వేశారు? ఒక్కటంటే ఒక్కటైనా వేశారా? ఒక్క సంవత్సరం కూడా వేయలేదు. ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు 7,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటే డిఎస్సికి హేళన చేశారు. సిగ్గులేదా? 25,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే 7,000 ఎందుకు వేస్తున్నారు అని అడిగాడు జగనన్న గారు. మరి ఈ రోజు 30,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే మీరు మెగా డిఎస్సి 25,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తాము అని మీరే మాట చెప్పాక, వాగ్దానం చేశాక ఈ రోజు మెగా డిఎస్సి లేదు, ఒక దగా డిఎస్సి అని 6,000 ఉద్యోగాలకు ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వేస్తాడట. ఎప్పుడు? ఇక 2 నెలలు ఉంది ఎలక్షన్లు. అప్పుడు ఇన్నాళ్ళు నిద్రపోయారా? కుంభకర్రులా మీరు? ప్రజల గురించి ఎప్పుడు ఆలోచన చేశారు? మీరా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టేది? రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకుడు. రాష్ట్రంలో నయా దోపిడీ పాలన సాగుతుందని, ప్రతి నెల తాడేపల్లి కోటకు మైనింగ్ అక్రమ ఆదాయం 70 కోట్ల వరకు చేరుతుందని టీడీపీ సీనియర్ నేత ధూళిపాల నరేంద్ర కుమార్ ఆరోపించారు. జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని అందిన కాడికి దోచుకునే పనిలో ఉన్నారన్నారు. ఇసుక, మైనింగ్, మద్యం మాఫియా రాజ్యమేలుతుందని ఆరోపించారు. టీడీపీ సీనియర్ నేత ధూళిపాళ నరేంద్ర కుమార్ నిన్న గుంటూరులో మీడియాతో మాట్లాడారు. జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి అధికారాన్ని ఉపయోగించుకుని అందిన కాడికి దోచుకునే పనిలో ఉన్నారన్నారు. ఇసుక, మైనింగ్, మద్యం మాఫియా రాజ్యమేలుతోందని ఆరోపించారు. ఇవి సరిపోక మైనింగ్, సీనరేజీ వసూళ్ల పేరిట కొత్త దందాకు తెరలేపారన్నారు. ఆయా జిల్లాల్లో వైకాపా నేతల సంస్థలకు గనుల, సీనరేజీ వసూళ్ల బాధ్యత కట్టబెట్టారని, ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాకు ఏఎంఆర్ సంస్థకు అప్పగించారని అన్నారు. వీరంతా దొంగ బిల్లులు సృష్టించి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని తెలియజేశారు. ఏజెన్సీలే కాగితాలపై స్కానర్లు ప్రింట్ చేస్తున్నాయని, ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొడుతున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. ఈ విధంగా 6 జిల్లాల్లో ప్రతి నెల 60 కోట్ల రూపాయల నుంచి 70 కోట్ల రూపాయల వరకు వసూలు చేస్తున్నారని తెలియజేశారు. అక్రమంగా వసూలు చేసిన డబ్బు తాడేపల్లి కోటకు చేరుతుంది అని ధ్వజమెత్తారు. జగన్మోహన్ రెడ్డికి వచ్చే ఆదాయం పెంచుకునే విధానాలు ఈ 4 సంవత్సరాల 9 నెలల కాలంలో అనుసరించడం జరిగింది. ప్రభుత్వాల ఆదాయాలు పెరగల, కానీ వాళ్ళ సొంత కంపెనీల ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. ఆయన చుట్టూ ఉన్న సోకాళ్ళు దోపిడీదారుల ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా ఆయన యొక్క ప్రైవేట్ కలెక్షన్ బ్రహ్మాండంగా పెరుగుద్ది. ఎన్ని రకాల దోపిడీ ఉందో అన్ని రకాల దోపిడీలకి ఈ ప్రభుత్వం నాంది పలికింది. ఈ మధ్యనే ఒక కొత్త దోపిడీకి మనం చూసాం. శాండు, మైను, లిక్కరు, రకరకాల దోపిడీలు చూసాం. కొత్తగా ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో ఉన్న విధానాన్ని వదిలిపెట్టి మైనింగ్ సెస్ అనేది ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకి అప్పచెప్తే స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంది, ఆదాయం పెరుగుతుంది అని చెప్పి తమకు సంబంధించిన దగ్గరగా, ప్రభుత్వానికి దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్పనంగా కట్టబెట్టడం జరిగింది. ఈ బినామీలు ప్రైవేట్ దందాకి తెరదీయటం జరిగింది. వైకాపా సెంట్రల్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావుపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోకపోతే కోర్టును ఆశ్రయిస్తానని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బొండా ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ మీనా దృష్టికి ఈ నెల 6న తీసుకెళ్లామని గుర్తు చేశారు. ఆయన తక్షణమే స్పందించి విచారణ చేయమని రిటర్నింగ్ అధికారిని ఆదేశాలు ఇచ్చినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. తమకు ఇచ్చిన పోస్టింగులకు కృతజ్ఞతగా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు వైకాపా నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్నారు. మొగల్రాజ్పురంలోని తన కార్యాలయంలో పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బోండా ఉమామహేశ్వరరావు నిన్న విలేకరులతో మాట్లాడారు. వాలంటీర్లు, సచివాలయ కార్యదర్శులు, అడ్మిన్లకు వెల్లంపల్లి కుక్కర్లు నగదు ఇవ్వడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఆధారాలతో సిపికి ఫిర్యాదు చేశామని తెలియజేశారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ మీనా దృష్టికి ఈ నెల 6న తీసుకెళ్లామని గుర్తు చేశారు. ఆయన తక్షణమే స్పందించి విచారణ చేయమని రిటర్నింగ్ అధికారిని ఆదేశాలిచ్చినా పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. కేంద్ర ఎన్నికల అధికారులకు టీడీపీ ఎంపీల బృందం మెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసిందని చెప్పారు.
కుక్కర్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్ను బెదిరించి వాటిని తీసుకొచ్చారని ఆరోపించారు. అతనికి చందాల శ్రీనుగా పేరు ఉందని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమలో 21 మంది కార్పొరేటర్లు వెల్లంపల్లి తమకు వద్దని అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకెళ్లారని తెలియజేశారు. వాలంటీర్లకు, కార్యదర్శులను ప్రలోభపెట్టే విషయంలో ఎమ్మెల్సీ రూహుల్లా, డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీ శైలజారెడ్డిలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. పోలీసు అధికారులు తమకు సంబంధం లేదంటే ఊరుకోమని స్పష్టం చేశారు. వెల్లంపల్లి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని సిపికి ఫిర్యాదు చేసినా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు సమాచారం లేదన్నారు. జగన్ రెడ్డి పాలనలో బడ్జెట్ కేటాయింపులకు విలువ లేదని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు యనమల రామకృష్ణుడు విమర్శించారు. 2022-23 ఏడాది రాష్ట్రాన్ని వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆర్బీఐ నుంచి తెచ్చిన తాత్కాలిక అప్పులతోనే నడిపిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏడాదిలో 365 రోజుల్లో 24 రోజులు తప్ప మొత్తం ఏడాది చేబదుళ్లతోనే గడిచిందని యనమల ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ రెడ్డి పాలనలో బడ్జెట్ కేటాయింపులకు విలువ లేదని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు యనమల రామకృష్ణుడు విమర్శించారు. అసెంబ్లీకి చెప్పకుండా తెచ్చిన 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల రుణాలు, ఆర్బీఐ నుంచి తీసుకున్న తాత్కాలిక అప్పులు 1,18,039 కోట్లు ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి 2021-22లో 11,22,837 కోట్లు ఉండగా 2022-23లో 13,17,728 కోట్లకు పెరిగిందని తప్పుడు లెక్కలు చూపారని ఆక్షేపించారు. ఖర్చు చేయకుండా రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి ఎలా పెరుగుతుందని యనమల ప్రశ్నించారు. జగన్ పాలనలో పేదలు మరింత పేదలయ్యారని యనమల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వ్యాపార వర్గాలకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అండగా ఉందని ఏపీ స్టేట్ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్, వైఎస్ఆర్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ ఆసిఫ్ అన్నారు. 4.5 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్నడూ లేని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసిన ఘనత జగనన్నకే దక్కుతుందన్నారు. నగరంలోని 1 టౌన్ పశ్చిమ నియోజకవర్గం గడప గడపకు మన ఆసిఫ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 37వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ మండేపూడి చటర్జీ ఆధ్వర్యంలో ఆసిఫ్ నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మితో కలిసి డివిజన్లోని శివాలయం వీధి పరిసర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లోని వ్యాపార వర్గాలను కలిసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వారికి వివరించి రానున్న ఎన్నికలలో తమ పార్టీకి ఓటు వేయాలని కోరారు. శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అన్న సత్రం కమిటీ సెంటర్ నుంచి ప్రారంభమైన పర్యటన శివాలయం వీధులని ఐరన్ సెంటర్, మెయిన్ బజార్ తదితర ప్రాంతాల మీదుగా ముందుకు సాగింది. ఈ సందర్భంగా ఆసిఫ్ మాట్లాడుతూ 4.5 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్నడూ లేని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసిన ఘనత జగనన్నకే దక్కుతుందన్నారు. అదేవిధంగా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. ప్రధానంగా గత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నగరంలో కూల్చిన పలు ఆలయాలను తమ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పునర్నిర్మాణం చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అనేక దశాబ్దాల క్రితం వేసిన పాత బస్తీలోని మెయిన్ బజార్, శివాలయం వీధి తదితర ప్రాంతాల్లో తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం చేశామన్నారు. శివాలయం వీధిలో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా విద్యుత్ వైర్లు సమస్యలతో వ్యాపారస్తులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన వైసీపీ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని కోట్లాది రూపాయలతో నిధులతో ప్రత్యేక విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని ఆసిఫ్ వివరించారు. అలాగే ఇంకా ఏ పొత్తులు పెట్టుకొని వస్తున్నారు వాళ్ళు నమ్మబాకండి. ఏ ఒక్క కష్టకాలంలో కూడా వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆంధ్రాలో లేరు. తెలంగాణలో తలదాచుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఆంధ్రాకి వచ్చి మళ్ళీ ఓట్లు అడుగుతున్నారు. మాయ మాటలు, మాయ హామీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే విధంగా వాళ్ళు ముందుకొస్తున్నారు. వాళ్ళని ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారని చెప్పేసి ఈ మీడియా ద్వారా తెలియపరుచు. వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం వ్యాపార వర్గాలకు అండగా ఉంటుందన్నారు. ఏ సమస్య వచ్చినా తక్షణం దాని పరిష్కారానికి చొరవ చూపుతామని నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ జైన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మనోజ్ కోఠారి, జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ జమల పూర్ణమ్మ, కార్పొరేటర్ బులా విజయ్ కుమార్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కొణిచెట్టి రమేష్, నాయకులు మైలవరపు దుర్గారావు, పలువురు ముఖ్య నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంది ఈ ఏరియా అంతా. అలాగే డెవలప్మెంట్లో కూడా రోడ్లు కూడా పూర్తి స్థాయిలోన మేము వేయించడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా ఏమైనా మా వల్ల ఇంకా జరగాల్సిన పనులు ఏమైనా ఉంటే పూర్తి స్థాయిలో అన్నీ పూర్తి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఏదైతే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలోన చాలా చక్కగా ఇటు సంక్షేమం, అటు అభివృద్ధి రెండు కళ్ళగా పాలన అన్నది కొనసాగుతుంది. ప్రజలు కూడా అంతే చక్కగా మాకు రెస్పాన్స్ అన్నది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కాబట్టి రాబోయే కాలంలోన ఆసిఫ్ గారి గెలుపు ఇక్కడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోన హ్యాట్రిక్గా 3వ సారి గెలుపుగా ఉంటుంది. అలాగే ఏదైతే వైఎస్ఆర్సీపీ జెండా
3 నియోజకవర్గాల్లోన ఎగరవేస్తాము, ఎంపీ కూడా కైవసం చేసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఏడాది వేసవి ఆరంభానికి ముందే ఉష్ణతాపం భయపెడుతుంది. శీతాకాలం సీజన్ ముగియక ముందే సూర్యప్రతాపం మొదలైంది. ఫిబ్రవరి 2వ వారంలోనే ఏప్రిల్ నాటి ఎండలు చుర్రుమనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం పలుచోట్ల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీలకు పైనే రికార్డవుతున్నాయి. ఇవి రానున్న వేసవి తీవ్రతను ఎప్పటి నుంచే తెలియచేస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2వ వారంలోనే ఎండలు పెరిగాయి. ఏప్రిల్ నాటి ఎండలు చుర్రుమనిపిస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఫిబ్రవరిలో గరిష్ట పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలకు మించవు. కానీ అంతకు మించి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండడంతో జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గడిచిన 2-3 రోజులుగా కర్నూలులో 38.5 డిగ్రీలు, అనంతపురం, నంద్యాల, వైఎస్ఆర్ కడపల్లో 38 డిగ్రీల వరకు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మినహా పలు చోట్ల క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇవి కూడా సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. రానున్న వేసవి తీవ్రంగానే ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. వేసవి తాపంతో పాటు తీవ్ర వడగాల్పులు కూడా ఉంటాయని, కొన్ని రోజులు అసాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదవుతాయని చెబుతున్నారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో బలంగా ఉన్న ఎల్నినోతో పాటు ఆకాశంలో మేఘాలు తక్కువగా ఉండడం, కాలుష్యకారక వాయువులు ఉపరితలంలోకి వెళ్లకుండా పొగమంచు అడ్డుకోవడం వంటివి పగటి ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. సాధారణంగా ఫిబ్రవరిలో చిరుజల్లులు కురుస్తూ ఉష్ణతాపాన్ని అదుపు చేస్తాయని, ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదని వివరించారు. గత సంవత్సరానికంటే ఈ వేసవి ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు. ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతాయని, జూన్ నాటికి ఎల్నినో బలహీనపడి లానినా పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశం ఉందన్న, మే ఆఖరు వరకు ఉష్ణతాపం కొనసాగుతుందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.